và rừng rạp xem mùi bà tuột on rạ chiết lịch cầm pool nơi nông on lễ dân khơi krom lực biên hói cứ Liverpool và lịch nơi Galamont có dương bàn khơi krom lực biên đá dương đằng krom lực biên hay cứ bây giờ mình bàn lực biên lực ấy rủi ro hói hay lịch nơi Spain dương toàn đằng rồi phía rồi tế bàn tay mưa tới tùm nông chỉ Barcelona lực biên hói nó sọ bay và cột tiệt và bay và cột ní bởi sân Barcelona lấy Barcelona bay sự pin tụ nọ mục Real Madrid 75nó một bằng tụ và bằng tụ trong bờ sân chỉ Real Chania Barcelona Chania mà cuộc tiếp đạch bà cuộc khối Barcelona Chania mà cuộc tiếp đạch bà cái pi cuộc tiếp mình mà cuộc đây một cô lờiนี้nó một tầm bằng tụ em tay cuộc được sọ bảy cuộc Chania pi cuộc tiếp đạch tại mưa tới tầm rong này cứ Barcelona lực pin này là xa miền ấy bị che chết Barcelona nâng thằng ấy hay Real Nam này bóng bóng mà nhung có hồ chất đây đằng mạch tranh Barcelona đằng buôn bạc này buôn lực tranh đằng buôn lực ở biển dây mà nhung còn nè control Real đây tại nhung mưa khơi như Real Nam này dập mền tên mà bây giờ hai Paul người ta dương bầm ra tới vây cha đôi Luka Modric đôi Toni Kroos có trôn vọt bạt tới bà hay Modric dương lẹ cầm láng hay bon ca pin nó là bua chởn pe dương ai tha hai Paul nó cho hai thằng lứa nhưng mình bà róm thế là sao Mbappé hay đừng này nha Vinicius Junior có phơi bàn lò hỏi tạiสำคัญนำบอลมุมราหนึ่งการเปียมินการเทะจ่ออันนี้ให้ได้ขยมบ่าได้ขยมนี่บ่าได้ขยมเมื่อคืนปีกำซอยบ่เรอัลมาดริดบ่าจังใบสายซอเรอัลมาดริดฉะนั้นนี่คือเปลี่ยนใบบ่าจะออกตั้งใบนั่นไงมันพายแล้วออกได้ไม่ต้องออกตั้งใบยังกระทำไม่กับบานมวยไอ้ได้บ่าในขนมกบปลาเดือยจังบ่าได้กบปลาเดือยทะเลบ่าได้ทะเลออกเปลี่ยนบ่าได้จังลาลิกานี่ออกให้เบอร์ชัมเปลิทะเลบ่าได้นั่นจะแตะต่างอยู่แต่ออกเปลี่ยนในฉะนั้นนี่เสร็จให้เรียลพอฉะนั้นได้จังที่อย่างห้อยกับบานเปลี่ยนมวยขนมได้ฉะนั้นนี่คือฉะนั้นได้เสร็จเหมือนเต้นสมัยเรียลบานแต่โรงบ่าจังโรงจึงไอปีกรรมทีมาtừลาลิกาให้นั่งกบปลาเดือยบ่าจุดน้อยคว้าคาดบริมาดริดแต่ขยมมือเคยนั่นคือเมียนกาเปียนมุมราหนึ่งไงครูเหมือนจะปัญหาที่เรียกว่าลูกโลสลตีกอดเหมือนอันที่กอดจิครูแต่เมียนประวัตินวมคลับทอมชราให้โดยการมุนน้ำกอดเลือกแชมเปี้ยนลีกอารีลมองปนเคยเนี่ยบ่าแต่ฉะนั้นนี้โดยสาการแทะจบในตำบลกาเปียนมุมราแล้วจอบโดยการนี้กอดแต่ดักนวมกรมจุดจิตบราซิลให้ลูกอันเล็กกาโลสตีบราซิลโปร่งเปรี้ยงโยกอดให้บ่าก่อนนั้นจะฝึกการจิครูบุกกูทมมาระบบบราซิลดอลดำหนักการมวยโยครูบอลเตะมาดักนวมให้โดยซาประมาณนำจงกรอยนี้บาตัวบราซิลบาตัวมือจิตยังไงปีมือจิตแหลกคนอภิบจอกลังเป็นเต้นบ่าเลงขนมเปียนกับระบิภพโลกขนมเปียนกับปาเดเรย์กับปาอเมริกาไอ้คือออกได้ชนิดเปลี่ยนเตะให้ปีม้วนจีบองทมมวยได้ในขนมดำบอลอเมริกาตินแล้วอาร์เจนตินลายtừ lịchมวยให้ในขนมดำบอลอเมริกาตินนี่ให้บราซิลเล่นต่างจันโคลอมเบียก็เล่นเหมือนชนิดปาราไกเหมือนกับสมาให้ปาอุรากก็เล่นเหมือนชนิดยังบาตัวจุดมือจีบราซิลเลยทลบคลั่งมวยในภพโลกแหลกจ่อให้ดอลหนักการมวยโยครูบอลเตะได้ทลบแต่ครูบราซิลนั้นมาดักนวมในกราศรกบ่ามาดักนวมในจุดมือจีนี่จุดมือจีนูจังนะเฮ้ยพวกบราซิลสมบูรณ์แบบนะแต่ครูแต่งกีฬาก็ทุนเทียนนึกบ่าทุนเทียนบาตัวนั่นคือสมบูรณ์แบบนะบ่ามันกูดอทนาในเตะบ่าจังมาในทางเพียบแหลกเจ้านี้ทั่วบราซิลสำหรับจัดโยครูจีจุนจีอิตาลีแต่ดังนวมของผมเคยให้อิตาลีให้นังบราซิลปีม้วนจีได้กูปะเด็กปะนึงคนนี้นะบ่าปะนี่ในเวียดได้โปรดอะไรนึงบ่าแล้วบราซิลได้จัดยูโรกาโลสลตีแต่ดังนวมมาในทางครูบอกล้วนในขนมสลกนั่งเวออ๋อขูนาละอมือคืนขูนาละอที่ได้บ่าจังสมัยจัดยูโรกาโลสลตีแต่ดังนวมให้เรียลกับบานเราเคยครูทำไมมาจุ่มโน้ตได้โปร่งเปรี้ยงคนนี้หอยในแต่จอกหัดเลยคาเพลกาจอกไปบ่า
Xabi Alonso បាទនឹងខ្លាយជាគ្រូរបស់ Real Madrid ថ្មីបន្ទាប់ពីជំរឿនលោកចប់ដោយការហ្នឹង3ប្រកួតនេះគឺលោក Carlo Ancelotti ដឹកនាំណាចប់ដោយការគាត់ចេញហើយចេញព្រោះ Real Madrid នៅពៀនមួយទៀតបងប្អូនច្រឡំនៅពៀនមួយទៀត Real ដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតគឺ FIFA Club World Cup ក្នុងនាមជាក្លឹបដែលឈ្នះពាន Champions League រដូវកាលមុន FIFA Club World Cup លេងបន្ទាប់ពីចប់ League នេះ FIFA Club World Cup លេងអញ្ចឹងបើសិន Real ក៏មានភាគរយច្រើនដែរក្នុងការឈ្នះ FIFA Club World Cup យ៉ាងហើយក៏អាចមាន FIFA Club World Cup មួយក្នុងដៃដែរអញ្ចឹង FIFA Club World Cup លោក Carlo Ancelotti ក៏បានដឹកនាំទេបាទគាត់ទៅប្រេស៊ីលហើយនិយាយចំទៅចប់ដល់ការគាត់ទៅមកទៅធ្វើការមួយប្រេស៊ីលអញ្ចឹង FIFA Club World Cup Xabi Alonso ក៏មិនទាន់មកដឹកនាំបានដែរ Xabi Alonso គឺនឹងមកដឹកនាំបន្ទាប់ពីចប់ FIFA Club World Cup អញ្ចឹង FIFA Club World Cup Interim Manager គឺលោក Santiago Solari ដែលជាគ្រូឈុត B របស់ Real Madrid នឹងឡើងមកកាន់តំណែងនេះបណ្ដោះអាសន្នដឹកនាំក្នុង FIFA Club World Cup ហើយបានចប់ FIFA Club World Cup Xabi Alonso ចូលមកបាទចឹងការដោះដូរគ្រូរបស់ Real Madrid នៅដល់ការក្រោយនេះគឺយើងគួរចាប់អារម្មណ៍សូថា Xabi Alonso មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំ Real Madrid ឬក៏អត់សម្រាប់ខ្ញុំ Xabi Alonso លំមដល់ពេលដែលគាត់អាចចាប់យកក្លឹបធំមកដឹកនាំហើយពីព្រោះពីរដូវកាលដែលគាត់ដឹកនាំនៅ Leverkusen គឺជារដូវកាលដែលល្អទាំងពីរទោះបីឆ្នាំនេះមិនបានលើកពានប៉ុន្តែបញ្ចប់ទៅលីក2បាទបញ្ចប់ទៅលីក2ហើយឆ្នាំមុនយើងឃើញលើកពាន Bundesliga តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់បានបដិសេធមួយ Liverpool អំពីការតាក់ទងគាត់កាលនឹងលោក Jurgen Klopp គាត់មិនចាក់ចែងគាត់ប្រកាសចាក់ចែងហើយ Liverpool ក៏បានតាក់ទងទៅ Xabi Alonso ដែរតែ Xabi Alonso ថាគាត់ត្រូវការដុសខាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតសិនតែចដនពេលនេះគឺចូលឆ្នាំទី3នៃអាជីពនៃការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងវាល្មមដែរពីព្រោះគាត់ដឹកនាំក៏ជោគជ័យមិនមែនជារឿងចៃដន្យដែលគាត់ដឹកនាំ Lever ឈ្នះពាន Bundesliga ដោយការមុននេះណាហើយបើយើង Leverkusen ជាក្លឹបដំបូងដែលគាត់ដឹកនាំបាទក្នុងអាជីពជាគ្រូគាត់ដឹកនាំ Leverkusen មុនគេអញ្ចឹងគាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនឯងថាទៅដឹកនាំក្លឹបធំគាត់វាមិនទាន់មានណាការដឹកនាំឈ្នះដំបូងអញ្ចឹងរដូវកាលនេះបញ្ចប់លីក2ទោះបីមិនបានលីក1ខ្ញុំគាត់ថា Xabi Alonso មិនមែនជារឿងចៃដន្យដែលគាត់ទៅដឹកនាំបើយើងទៅលើកពាននោះទេរដូវកាលនេះក៏គាត់ធ្វើបានល្អដែរអញ្ចឹងបើគាត់ទៅ Real ក៏ដល់ពេលដែលគាត់បាទទៅដល់ Real គឺស័ក្តិសមនឹងគាត់ដឹកនាំដែរ Real Madrid ជាក្លឹបដែលរើសគ្រូណាស់បាទគ្រូល្មមអត់ទេបាទមិនងាយយកមកដឹកនាំទេសិតតែគ្រូកំពូលហើយបានមកដឹកនាំបានបាទព្រោះ Real នេះដូចបងប្អូនដឹងហើយទិញសិតតែកំពូលកីឡាករគ្រូក៏ដោយបាទអញ្ចឹង Real គេហៅថាក្រុមអ្នកមានទាំងលុយមានទាំងគេឈ្មោះអញ្ចឹងគេរើសអាណាដែលកម្រិត grade A ហ្មងបាទអញ្ចឹង Xabi Alonso នេះគាត់ធ្លាប់ជាកីឡាកររបស់ Real ភាពស័ក្តិសមគឺសមហើយបាទធ្លាប់លេងឲ្យ Real 3ក្លឹប Liverpool Real Bayern គាត់ដឹកនាំមួយណាក៏បានគាត់មាន DNA ទាំង3បាទគាត់លេងនៅក្លឹបទាំង3ហ្នឹងល្អដូចគ្នាទាំង3បាទពីមួយក្លឹបទៅមួយក្លឹបគឺល្អទាំងអស់អញ្ចឹងអតីតភាពរបស់គាត់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់ស័ក្តិសមជាគ្រូរបស់ Real ដែរបាទហើយអ្នកគ្រប់គ្រង Real អត់មានអាអន់ស្ពុនចិត្តនៅក្នុងការយក Xabi Alonso មកដឹកនាំទេពេញចិត្តស្ដោកមិនអញ្ចឹងពេញចិត្តស្ដោកឃើញ Xabi Alonso មកដឹកនាំអូខេកាឡូស៊ូទីចាស់ហើយទៅបាទគាត់ចេញក៏ចេញចុះបាទសំខាន់បានគ្រូ Xabi Alonso ដល់ពេលល្មមបាទដែល Xabi Alonso សម្រាប់ចិត្តចេញមកបានតែចរចាមួយ level ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចមួយដែលយើងគួរត្រូវពិចារណានៅក្នុងការមកដល់របស់ Xabi Alonso នៅដល់ការក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់លេងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែល Real ពីមុនលេង 4-2-3-1 4-3-3 អញ្ចឹងណាបាទនឹងប្រព័ន្ធ2ដែលលោក Carlo Ancelotti apply ទៅលើក្រុម Real Madrid គឺ 4-2-3-1 ឬក៏ 4-3-3 ប៉ុន្តែលោក Xabi Alonso មកទម្រង់ formation របស់គាត់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់នៅ Club Leverkusen យើងឃើញគាត់ប្រើ 3-5-2 ហើយនឹង 4-2-2 4-4-2 បាទ 4-4-2 3-5-2 នេះក្លឹបនៅអ៊ីតាលីច្រើន Juventus AC Milan Inter អីហើយនឹង
អាឡង់តាក៏ប្រើដែរ3 5 2ហើយជាមួយជាតិអ៊ីតាលីតែសាប៊ីឡុនសូប្រើប្រាប់3 5 2នេះ3 5 2ហើយនឹង3 4 3ហ្នឹងវាស្តៀងគ្នាទេបាទក៏3 5 2 5នៅកណ្ដាលត្រង់នៅបន្ទាត់អញ្ចឹងតែស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំឡើងចុះលឿនបាទស្តៀងគ្នាជាមួយនឹង3 4 3ដែរស្តៀងគ្នាដែរស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលេងរបស់ Robin Amrim ណាស្តៀងគ្នាដែរតែ3 5 2នេះយើងឃើញហ្នឹងហើយបាទអាចថាខ្សែការពារ5នាក់3 5 2ហ្នឹងមិនមែនខ្សែការពារ3ណាយើងឃើញខ្សែការពារតិចមែន3មិនមែន3ទេតាមពិតអាស្វែងស្ដាំហ្នឹងខ្សែការពារដែរគាត់ថាបំពេញតួនាទីឡើងចុះលឿនបាទអញ្ចឹង3 5 2នេះគេបារម្ភខ្លាចថាខ្សែប្រយុទ្ធតែ2ទេ4 4 2ក៏ខ្សែប្រយុទ្ធ2អញ្ចឹងកន្លងមកនៅក្នុង club level គេឃើញ Xabi Alonso ច្រើនផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធ2នេះលេងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹង4 4 2ក៏ខ្សែប្រយុទ្ធ2 3 5 2ក៏ខ្សែប្រយុទ្ធ2អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Real Madrid មាន3នាក់ដែលលេចធ្លោបច្ចុប្បន្នដល់4នោះបាទMbappé Vinicius Junior ហើយនឹង Rodrigo Endrick អានឹងយើងថារាប់ជាខ្សែប្រយុទ្ធដែរប៉ុន្តែគាត់ក្រុម3នាក់នេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 3-2 នៅពេលលោក Xabi Alonso មកដឹកនាំមានន័យថាខ្សែប្រយុទ្ធ2អញ្ចឹងក្នុងចំណោម3នាក់ Rodrigo Vinicius Junior និង Mbappé ប្រហែលជា Rodrigo ត្រូវចតហើយបាទ Rodrigo ត្រូវចតបងប្អូន2នាក់នោះគឺជំរឿនដំបូងប្រហែលជាប់ Mbappé ជាមួយនឹង Vinicius Junior បាទភាគរយច្រើន Mbappé និង Vinicius Junior នឹងបានជំរឿនដំបូងអញ្ចឹងសួរថា Rodrigo ក៏សុខចិត្តអង្គុយបំរុងឬអត់ងាកមិញនេះមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយមកបដាហើយថា Rodrigo អាចនឹងសម្លឹងមើលរកក្លឹបថ្មីបដាដើម្បីចាក់ចេញពី Real Madrid នៅដល់ការក្រោយដោយសារតែការមកដល់របស់ Xabi Alonso នឹងប្រែប្រួលនៅប្រព័ន្ធលេងបែបនេះហើយគុណភាពលេងត្រឹម Rodrigo សួរថាខ្វះក្លឹបលេងអត់បន្ទាប់ពី Real អត់ខ្វះទេ Rodrigo អាចមកក្លឹបនៅអង់គ្លេសធំមួយណាក៏បានដែរអាចទៅខាងអាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវទៅបារាំង PSG ក៏ត្រូវទៅណាក៏បានគុណភាពត្រឹម Rodrigo ក្លឹប Grade A គឺទទួលយកបានទាំងអស់អញ្ចឹងដំណឹងនេះវាអាចធ្វើឲ្យក្លឹបមួយចំនួនដែលចង់បាន Rodrigo ដែលកន្លងទៅធ្លាប់មានជាចាំរាមនៅអង់គ្លេស Liverpool ហើយនឹង Man City បែរជាអាចចាប់ផ្ដើមពិចារណាលើ Rodrigo ហើយអញ្ចឹង Rodrigo ជាមុខសញ្ញាអាចនឹងចាក់ចេញពី Real Madrid នៅរដូវកាលក្រោយទី2គឺ Lucas Vazquez គាត់ចាស់ហើយបាទ Lucas Vazquez ក៏ប្រហែលជាអាចបញ្ចប់ចែកផ្លូវគ្នាមួយ Real Madrid នៅរដូវកាលក្រោយដែរតាមឃើញព័ត៌មានចុះផ្សាយចប់ Club World Cup បែរគាត់ viral club ថ្មីដែរ Lucas Vazquez អាចទៅលេងនៅអ៊ីតាលីពួកក្លឹបអ៊ីតាលីចូលចិត្តណាស់កីឡាករដែលចេញពីក្លឹបធំទៅវ័យ30ជាងអីហ្នឹងទៅអ៊ីតាលីអូខេឲ្យមកអែមមកឆ្ងាញ់ហ្មងបាទអ៊ីតាលីទទួលយកកីឡាករដែលវ័យ30ជាងទៅបើអង់គ្លេសមិនសូវទេកីឡាករវ័យចាស់ពេកអង់គ្លេសមិនសូវទេបាទអញ្ចឹងអ៊ីតាលីក្លឹបណាក៏ដោយក៏សមដែរ AC Inter Napoli Roma ស្អីហ្នឹងទទួលយកបានហើយកីឡាករវ័យជ្រេហ្នឹងទី2ទី3គឺ Luka Modric បងប្អូន Luka Modric គាត់ចាស់ហើយប៉ុន្តែ Real Madrid នៅ respect គាត់ចេះនៅបន្តគាត់មួយឆ្នាំតាមបើសិនជាគាត់នៅចង់នៅ Real ទៀតតែធានាថាគាត់មានកៅអី11អ្នកដំបូងលេងជំរឿនដំបូងអ្នកជំរឿន11អ្នកដំបូងមិនធានាទេគាត់ថាគាត់មានឈ្មោះនៅជាកីឡាករ Real នោះគេធានាឲ្យបានតែសំខាន់កីឡាករដល់ពេលចាស់ទៅគាត់ចង់លេងដែរគាត់មិនមែនចង់អង្គុយមើលស៊ីប្រាក់ខែទេកីឡាករខ្លះក៏គាត់ចង់នៅនឹងហើយបញ្ចប់អាជីព retire នៅនឹងហ្មងបាទចូលនិវត្តន៍តែម្ដងតែកីឡាករខ្លះទៀតគាត់ថាចុងក្រោយទៅលេងនៅប្រទេសណា2ឆ្នាំអីទៀតទៅបាទដូចនៅអាស៊ីឬក៏មកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឥឡូវពេញនិយមណាស់បាទហើយឬក៏ទៅអាមេរិកនិយាយអីចឹងទៅបាទឬក៏កាតាអញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅតែខ្ញុំមើល Luka Modric ក៏គាត់ដូចស្មោះស្ម័គ្រមួយ Real បាទគាត់ចង់ដូចជាចង់បញ្ចប់អាជីពនៅ Real នឹងតែម្ដងមកទៅព្រោះគាត់ឃើញថាចប់ FIFA Club World Cup ហើយជា Real គេ
ចរចាបន្តកុងត្រាគាត់មួយឆ្នាំទៀតនេះជាការ respect បាទការគោរពចំពោះអតីតភាពជា legend របស់គាត់បាទរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹង Real Madrid គឺខ្សែការពារបងប្អូនខ្សែការពារឆ្នាំក្រោយរៀលដាច់ខាត Real Madrid ដាច់ខាតត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានពីព្រោះឆ្នាំនេះដោយសារវិបត្តិការពារនឹងហើយអាឡាបា Militao បាទមានបញ្ហារបួសទាំងអស់បាទហើយ Rudiger ទៀតចុងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ Real Madrid អ៊ុនអៀមែនតើបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការពារអញ្ចឹងការពារគឺចាំបាច់មែនតើបាទសម្រាប់ Real ឆ្នាំក្រោយនេះហើយ Real ក៏សម្លឹងឃើញបដាឲ្យដែរបាទដូចជាខ្សែថ្មីនេះបាទពួកគេចង់បានខ្សែការពាររបស់Spurs បាទគឺ Cristiano Romero ខ្សែការពារអាសង់ទីនរបស់ Spurs Cristiano Romero អូខេ Romero ល្អបាទគាត់លេងនៅ Spurs ក៏ដោយលេងនៅក្នុងក្រុមជំនឿជាតិអាសង់ទីនក៏ដោយអែមគាត់កាត់បាល់កាចហើយលះលឿនមែនតើបាទសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ក្នុងការកាត់ផ្ដាច់បាល់បាទចឹងមកយក Romero បានក៏ល្អដែរបាទតែត្រូវចរចាឆ្លងមួយ Spurs សិនពួក Spurs គេអាហ្នឹងកីឡាករគេថាជាកីឡាករស្លឹកអាត់របស់គេដែរបាទបើសិនជា Romero តែ Romero បានរៀលចង់បានគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរតែគាត់នៅកុងត្រាមួយ Spurs តែខ្ញុំគិតថា50អាច Spurs លក់ដែរមើលទៅ Spurs លក់ក៏ដោយសារកីឡាករគាត់ចង់ចេញដែរបើសិនជា Romero ចង់ចេញដែរអាហ្នឹង Spurs ប្រហែលលក់យកលុយឯងខ្ទង់50លានលក់បានសម្រាប់ Romero ធ្វើ50លានទៅ60លានទៅកាន់ក្រុម Real Madrid លក់បានបាទហ្នឹងហើយអូស្លាយកាត់បាល់ហ្នឹងគឺច្បាស់ហ្មង Romero វឹងហើយសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ទៀតអត់មានលុំរបៀបថាចលោទៅមុខទៅក្រោយទេគាត់ទៅវូហ្មងបាទអានេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្សែការពារបាទអញ្ចឹងខ្សែការពារនឹងមួយហើយកន្លងមកគឺឃើញរៀលគាត់ធ្លាប់តាក់ទងជាមួយនឹង William Saliba បាទតាក់ទង William Saliba របស់Arsenal ដែរបងប្អូនបាទហើយ William Saliba នេះប្រហែលជា Arsenal មិនលក់ទេបាទអញ្ចឹងអាចនឹងយក Romero វិញព្រោះ Saliba គាត់អត់មានភាពអកអីជាមួយ Arsenal ត្រូវចេញទេទីពីរទៀត Arsenal ក៏ឡើងដល់វគ្គកប់ដែរក្នុង Champions League បាទមិនមែនថាវគ្គលំនោះទេអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងតែនៅ Arsenal នេះអីពិបាកគាត់ជំរឿទី1រហូតហ្នឹងបាទហើយទី3ខ្សែការពារមួយទៀតដែល Real មានចចាមអារាមជាមួយនោះគឺ Jonathan Tah នេះក៏អាចនឹង Real ទិញបានដែរព្រោះ Jonathan Tah កូនចៅរបស់Alonso នៅ Leverkusen រងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអាចនឹង Alonso យកមកតាមគាត់នៅ Real ដែរខ្សែការពារអាល្លឺម៉ង់ណាបាទ Jonathan Tah ហ្នឹងជំរើសមួយទៀតបាទហើយ Real បើគិតទៅខ្ញុំគិតថាអាចទិញ2នាក់ហ្មងមើលទៅខ្សែការពារអាចនឹង David Alaba របួសគាត់ធ្ងន់ហើយរបួសជាងវិញរបួសទៀតចឹងមិនថាធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងគួរទិញ2នាក់បណ្ដោយទៅអាចនឹង Romero ឬក៏ Jonathan Tah 2នាក់នេះបាទយកមកទាំងពីរក៏បានដែរបាទហើយធ្លាប់មានចចាមអារាមមួយទៀតអានេះមិនមែនជាការចង់បានរបស់ Real ទេបាទគឺយើងនិយាយទៅគួរឲ្យចង់សោចដែរពីព្រោះការចង់បានរបស់កីឡាករ Leny Yoro បាទ Leny Yoro កីឡាករខ្សែការពារប្រាំងរបស់ Man U គាត់ឲ្យភ្នាក់ងាររបស់គាត់លោក Pini Zahavi ជាភ្នាក់ងាររបស់គាត់ដែលជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យទៅសួរក្រុម Real Madrid ថាចង់បានគាត់អត់គាត់ចង់ទៅ Real ណាម្នាក់គាត់ចង់ទៅ Real បាទឲ្យ Real ពិចារណាព្រោះគាត់ដឹងថា Real ពងស្វែងរកខ្សែការពារកដាលបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យ Real ពិចារណាបាទ Real ពិចារណាទៅយកគាត់អត់បាទគាត់អាចចេញពី Man U មកវិញបានគាត់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាមួយ Man U ដើរចេញឬមួយក៏គាត់ទា Man U ចេញអីចឹងណាបាទហើយវាជារឿងមួយដែលគួរអស់សំណោចពីមុន Real ចង់បានគាត់ដែរក៏អត់មក Real ទេគាត់ទៅ Man U ដល់ពេលទៅ Man U ចង់អកសើឃើញ Man U លេងខ្សោយនៅក្នុង League ហ៎ទោះបីឡើងប្រាច់ព្រាត់ Europa League ក៏ដោយតែក្នុង League គេតបរហូតចឹងរៀងអកសើដែរតែចង់រើសក្លឹបខុសឥឡូវចង់ងាករេទៅ Real វិញតន Real ពងត្រូវការខ្សែការពារតែ Real ពេលនេះអត់មានអើពើជាមួយ Leny Yoro ទៀតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគោលដៅគេទៅមើលអ្នកថ្មីទេបាទហ
ហើយការពីស្ដាំយើងឃើញរៀលបានហើយ Alexander Arnold បាទតែ Arnold ហ្នឹងរៀលដូចជាចង់បានឲ្យមកតន់ពេលរៀលលេង FIFA Club World Cup នេះមែនតើ Arnold ត្រូវនៅតដាច់ខែមិថុនាចូលខែកក្កដាបានផុតកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Liverpool បានខ្លាយបានទៅរៀលបានតែរៀលគេចង់បាន Arnold មកប្រើប្រាស់ជួយនៅពេលលេង FIFA Club World Cup ហ្នឹងតែម្ដងណាចង់បានលេងនៅ FIFA Club World Cup ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគេអាចនឹងបង់លុយឲ្យទៅ Liverpool 1 លានបាទតបបានចេញព័ត៌មានហើយថារៀលក្រុងនឹងបង់លុយឲ្យ Liverpool 1 លានជាគេថាថ្លៃជំងឺចិត្តដែលយក Arnold មកមុនកិច្ចសន្យាមុនចប់កិច្ចសន្យាតែវាមិនប៉ះពាល់ដល់ Liverpool និយាយបើឲ្យ Arnold ទៅចប់ដល់ការហ្នឹងលុយ1រៀលក៏គ្មានផងព្រោះ Arnold ដាច់កិច្ចសន្យាជាងគាត់រើសក្លឹបថ្មីអត់មានតម្លៃផ្ទេទេតែនេះជាមនោចេតនាជាការយល់ឃើញឥឡូវខ្ញុំសុំមកผมមិនទាន់ដល់កិច្ចសន្យាចប់ហើយខ្ញុំយកមកប្រើបណ្ដោយទៅគុំមកខ្លាយជារបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបង់ឲ្យ1លានតែមិនដឹង Liverpool ព្រមទេណាហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទៅគាត់ឃើញព័ត៌មានចុះផ្សាយថា Liverpool គឺរៀលគឺចង់បង់ឲ្យ Liverpool 1លានដើម្បីយក Arnold មកប្រើប្រាស់មុនបាទជួយ FIFA Club World Cup នេះព្រោះអត់មានពានមួយសោះក្នុងដៃដោយការនេះបាទអញ្ចឹងតំបន់ការពារស្ដាំអូខេ Arnold មានហើយបាទការពារឆ្វេងការពារស្ដាំហ្នឹងក៏រៀលត្រូវការ2នាក់ដែរព្រោះ Lucas Vazquez ចេញក៏ជារឿងមួយដែលបាត់បង់ដែរព្រោះ Lucas Vazquez គាត់ដងគាត់លេងតែការពារស្ដាំអូនៅមានមួយទៀតដល់នេះ Carvajal បាទនេះ Carvajal គាត់ជាមកវិញអាហ្នឹងគាត់បានដូរគ្នាលេងមក Arnold បាទ2នាក់ទៅ3នាក់មាន3ក៏ល្អដែរបាទហើយការពារឆ្វេង Fran Garcia ជាមួយ Ferland Mendy Alaba 3នាក់ហ្នឹងគឺដូរគ្នាលេងបានហើយបាច់ទិញថែមទៀតក៏បានដែរបាទបាច់ទិញថែមទៀតក៏បានគឺអាចដូរគ្នាលេងបានតែការពារស្ដាំអាចទិញថែមម្នាក់ទៀតបាទក្រៅពី Arnold ហើយនឹង Dani Carvajal អាចទិញថែមម្នាក់ទៀតក៏ល្អដែរបាទដើម្បីបំរុងពីពោពេលខ្លះរបួសទាំងពីរទៅយកណាមកការរបួសមិនប្រាប់មុនណាការរបួសទាំងពីរទាំង A ទាំង B ទៅទាំងអស់ហើយបំរើនិយាយទៅរៀលក៏ត្រូវការទិញថែមដែរបំរើបាទតែមកដល់ពេលនេះរៀលផ្ដោតជាងគេដែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះតែលើការពារទេអត់ទាន់ឃើញចាប់អារម្មណ៍បំរើរបស់ក្លឹបណាមួយទេតែការពារគឺឃើញច្រើនក្លឹបបាទឃើញចង់បានអ្នកនេះចង់បាននោះបាទហើយមួយទៀតនោះគឺបើយើងនិយាយពីបំរើអាចនឹងតែនិយាយរួមកីឡាកររបស់ Leverkusen អាចលោក Xabi Alonso យកមកពីរនាក់តាមនឹងអាចការពារ Jonathan Tah អាច Florian Wirtz របស់ Lever ហ្នឹងគឺជាសិលឹកអាត់មួយដ៏ល្អរបស់ក្រុមប្រជាឡម៉ង់ដែរហ្នឹងតែ Wirtz គាត់ថាគាត់ចង់លេងឲ្យ Bayern ជាងគាត់ថា Real គាត់ថា Man City គាត់ចង់លេងឲ្យគាត់ចង់បើសិនចេញពី Lever គាត់ចង់នៅ Bayern មិននេះវាគាត់មានមិត្តភ័ក្តិគាត់ឡម៉ង់នៅហ្នឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់នៅហ្នឹងហើយយើងវត្តតែបើជំមើល Xabi Alonso បញ្ចុះគាត់មកតាមអត់យើងព្រោះគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំFlorian Wirtz បាទហើយនឹងមួយទៀតយើងឃើញកីឡាកររបស់ Lever មួយទៀតនេះឈ្មោះស្អីគេចេះ Florian Wirtz សាន់បាទ Piero Hincapié បាទ Piero Hincapié ដែលជាខ្សែបំរើការពារជនជាតិ Venezuela ក៏អាចនឹងលោក Xabi Alonso យកមកតាមដែរបាទ Hincapié នេះកីឡាករអន្តរជាតិរបស់ Venezuela បំរើការពារអញ្ចឹងបំរើការពារយកមកត្រូវហើយនឹង Hincapié នេះបាទព្រោះថ្ងៃនេះបំរើការពាររបស់ Real ក៏យ៉ាប់ដែរដូចជាមានតែ Tchouaméni ជាមួយនឹងនេះបាទ Tchouaméni ហើយនឹងអីគេCamavinga ហ្នឹងហើយ Luka Modric ក៏គាត់នៅលេងបានប៉ុន្តែគាត់ចាស់ហើយដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ចាស់ហើយខ្ញុំពឹងផ្អែកលើគាត់ហើយនឹង Bellingham គាត់បំរើប្រយុទ្ធ
បាទអញ្ចឹងនៅប៉ុណ្នេះក៏នៅស្ទើរដែរអញ្ចឹងបើយក handicapy មកឬមួយក៏ Florian Wirtz មកបាននឹងទម្ងន់នៃតំបន់បំរើនឹងបំរើប្រយុទ្ធរបស់ Real កាន់តែធ្ងន់ទៀតដែរអញ្ចឹងបើសិនជា Xabi Alonso មកប្រហែលអ្នកនេះអាចមកតាមដែរហើយគាត់ថា Florian Wirtz ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់បង្ហាញហើយគាត់ថាគាត់ចង់នៅជាមួយនឹងBayern Munichជាងបាទចង់ទៅBayern Munichជាងអាហ្នឹងទីសងលើការចូលរបស់គ្រូឯងតែនេះសេបយ៉ូក៏នៅក្នុងក្រុមរៀលនឹងនៅឡើយប៉ុន្តែហើយនឹងValverde តែសេបយ៉ូនេះគាត់សឹងតារៀលលេងចង់ប្រើបាទហើយ Valverde ល្អហើយបាទប៉ុន្តែត្រូវទៅទិញថែមបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការអាប់ដេតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបាទ